各位，本期节目的主人公叫丹尼尔·甘瑟博士，他是一位瑞士历史学家与和平研究学者，现任瑞士和平与能源研究所所长。可以说，此人属于瑞士学者级精英人物。2025年10月28日，油管某频道播出了一个叫 Ben 博主与他的访谈，题目及内容都相当具有爆炸性，甚至非常刺耳。在几乎清一色负面报道及解读中国的媒体中，这期节目真算得上一股清流，对中国甚至有点捧杀的意思。在本期访谈中，他毫不吝啬赞美之词，如果被西方政客们看到，估计会被扣上轻重的帽子。Früher gab es eine Zeit, wo wir gesagt haben, ja, Made in China heißt einfach billiger Plastik. Kannst du dich noch erinnern? Ja, total. Und heute ist einfach der Moment, wo wir sagen müssen, die können es. Und dann schaust du, wie lange es geht, irgendwie in Deutschland eine Autobahn neu zu bauen oder einen Flughafen zu bauen und was die Chinesen in der Zeit einfach, bang, Riesenflughafen, funktioniert, Züge, bang, pünktlich, Chips, Jacks stellen sie her. China hat zwar eine kommunistische Partei, die Mitglieder sind 80 Millionen, so viel wie Deutschland Einwohner hat. Und das ist die Elite des Landes. China ist zu einer extrem großen, starken Wirtschaftsmacht geworden und ich finde, Deutschland und die Schweiz und Österreich sollten freundschaftliche Beziehungen zu China pflegen. Das wird die größte Wirtschaftsmacht der Welt werden und das sind 1,4 Milliarden. Warum willst du es mit denen verscherzen? Also dieses ganze China-Hating, China-Bashing, von dem halte ich gar nichts. Das kommt vor allem von den USA, aber schwappt auch zu uns rüber, so im Sinn von, dann passiert natürlich das Nächste. Die Amerikaner sprengen die Nord Stream weg. Wir haben nicht darüber diskutiert, aber wir haben es angesprochen, das ist meine Sicht. Und das bedeutet eigentlich eine absolute Machterschütterung des westlichen Blocks. Und China ist auch ein Land, das in den letzten Jahrzehnten kein anderes Land überfallen hat. Und da müssen wir uns daran erinnern, die NATO-Staaten, also Deutschland hat Serbien bombardiert, 99. Es gibt keinen Grund, sich den Russen überlegen zu führen, weil man hat selber illegale Kriege geführt. Die Franzosen haben den Libyen bombardiert, die Engländer sind im Irak einmarschiert, die Amerikaner haben sowieso alles bombardiert, die haben null Grund, irgendjemandem zu sagen, da darfst du nicht einmarschieren. Sie waren nie wie die Europäer eine Kolonialmacht. China ist ein mächtiges Land, eine große Wirtschaftsnation und meiner Meinung nach sollte Europa gute Beziehungen zu China pflegen. Ja. Wir als Vorreiter der europäischen Wirtschaft haben uns ja quasi den Amerikanern unterworfen und haben gesagt, wir nehmen euer teures Gas. Sehr unklug. Und außerdem könnt ihr noch eure Streitkräfte bei uns hier in Wiesbaden und Co., die können ja alles machen, was sie wollen und wir stehen an der Seite von euch. Und bezahlen noch einen Strafzoll. Und wir stehen natürlich an der Seite von Israel, weil wir müssen historische Schuld und so. Genau. Dass der Westen eigentlich 500 Jahre, von 1500 bis 2000, hat der Westen die Welt ausgebeutet. Ich kritisiere den amerikanischen Imperialismus im 21. Jahrhundert. Ich sehe eigentlich dieses amerikanische Imperium jetzt noch auf Platz 1. Dieser Niedergang ist natürlich immer schwieriger als der Aufstieg. Das ist die Urangst. Wir denken, was haben wir denn in Nordamerika mit den Sioux gemacht? Wir haben sie umgebracht. Und dann denken wir, die Chinesen werden das Gleiche mit uns machen. Wir denken immer, der Nächste, der am Drücker ist, wird sich so verhalten wie wir. Das ist die Urangst, die ist ganz tief, oder? Und da sage ich, nein, es ist nicht zwangsläufig so. Es hängt eben davon ab, wie wir die Beziehung gestalten. Es ist aber jetzt das 21. Jahrhundert und wir könnten mit Russland eine gute Beziehung aufbauen. Im Moment sind wir natürlich weit davon entfernt, aber wir könnten auch mit China eine gute Beziehung aufbauen und wir könnten auch mit den Amerikanern eine gute Beziehung aufbauen. Aber dann müsste der Westen meiner Meinung nach sich auch ein bisschen in Demut üben, dass es auch eine multipolare Welt geben kann und dass diese Welt friedlich gestaltet werden kann. Das wäre so meine Makroperspektive, wenn ich so sagen darf. Also multipolar heißt einfach nicht mehr die USA als Imperium, die diktieren alles. Und das bedeutet natürlich, dass Deutschland als Zentrum von Europa Frieden mit Moskau und Frieden mit Peking aufbauen sollte. Und 目前该视频观看量超过13万，评论有700多条，算人气比较高的了。该视频的标题为中国在建立最庞大的帝国，而欧洲却在自我毁灭。由于版权原因，我不能把他的视频直接拿过来，因此在这里大概总结他讲的重要内容。如果想看原版视频的，在文字版里我给出了链接，大家可以点击进去看看。在视频开始，甘瑟博士就开门见山地说，以前
对大家而言，也就是对西方人而言，中国制造等于廉价塑料。中国能干成什么事啊？这是典型的欧美傲慢。他说，今天我们不得不承认中国人能。接着他话锋一转，吐槽德国的基建以及基建速度。而同时期，中国完成了一个又一个运行良好的超大型项目，比如巨型机场、准点的高铁、芯片等等等等。我们欧洲至少应该承认人家中国的成果吧？中国人确实有能力做到。他讽刺说，西方人喜欢说中国是共产主义独裁，什么都干不好。即使很多是西方的学者，他们目前仍旧持此类观点，认为中国不就是一个大号的袁东德吗？简直错到离谱。接着他给访谈对象科普，中国执政党有8000万党员，与德国人口一样多。这些党员是社会精英，可以对中共进行批评，而且中国也有宗教，比如说佛教等等。中国人融合一切东西，基于阴阳法则。接着他提到中国的特区私人经济以及中国中央调控的计划经济也属于另一种阴阳结合。接着他说，德国、瑞士及奥地利，也就是德语区这3个国家，应当与中国保持良好的经济关系。中国将成为第一经济强国，有14亿人口，为何要与中国过不去？他说，对中国的各种抹黑、仇恨情绪都来自美国，随后蔓延到欧洲。对此，他嗤之以鼻。他忠告德、瑞、奥这3个德语国家，千万不要跟随美国去抨击中国。美国担心失去霸主地位，但是德国、瑞士、奥地利这3个国家并不是什么霸主啊，所以都没有什么可担心失去的。甘瑟博士直言不讳地说，是美国炸掉了德国的北溪输气管，现在俄罗斯向中国提供能源，而不是向德国。俄罗斯一直试图维系与德国与欧洲的良好关系，但是欧洲不要俄罗斯能源，而不是反过来。欧洲太让俄罗斯失望了，欧洲政客及媒体不断恶心俄罗斯，于是俄罗斯怎么办呢？只好把便宜的能源输往中国。另外，中国还是金砖国家之一，中国有区位优势，而德国只能花3倍于俄罗斯天然气的高价从美国购买液化气。这意味着西方集团的权力，也就是北约的权力，现在正往中国方面倾斜。虽然德国是欧洲的经济领袖，但由于以上原因，现在这一切正分崩离析，很多企业纷纷跑路，很多人才也出走，因为没有言论自由，过多繁文缛节，税负太高等等。甘瑟博士说，中国在过去数十年从来没有侵略过其他国家，俄罗斯现在入侵乌克兰，我们欧洲人感到占领着道德制高点，但我们不应该忘记，北约其中也包括德国，在1999年时就非法轰炸了塞尔维亚，所以北约根本没有资格指责俄罗斯，因为北约自己就对别国发动过非法战争。他接着举例说，法国人轰炸过利比亚，英国人入侵过伊拉克，而美国一直在制造各种战争。虽然中国也入侵了西藏，德国只是先在这里呢说明一下啊，我不同意他说的这句中国也入侵了西藏，这是他的原话。我们接着总结他说的，那是很久以前的事了，也就是所谓的中国入侵西藏是很久以前的事了，但中国从未当过殖民者。欧洲殖民时可以从当今世界各地的语言分布就可以找到证据，比如说美洲说的是英语、西班牙语及葡萄牙语，这是3门欧洲语言啊。欧洲人掠夺了美洲，并在那里实施了杀戮。他说，事实就是这样，美洲的原住民都被杀光了，还有其他的国家原住民也被杀光了，文化也被灭绝了，可不是中国人干的，而是欧洲人。他接着说，在非洲很多国家说法语、英语，为什么呢？当然是由于欧洲殖民者啊。澳大利亚及新西兰也一样，他们说英语。也有一些国家从来没有被殖民过或被完全殖民过，其中也包括中国及印度。虽然印度是英国殖民地，然后他说中国是一个强大的国家，也是一个经济强国，所以甘瑟博士又一次强调欧洲人应该与中国维持良好关系。说到这里，然后呢就轮到主持人说话了啊。他说中国有14亿人，还有俄罗斯便宜能源，而美国只有3亿多人口，
工业产能也不如中国，但欧洲人却为美国马首是瞻，这并不明智。而德国却被美国驻军，美国人可以在德国为所欲为。甘瑟博士附和道：对，非常不明智，而且欧洲人还被美国征收惩罚性关税。主持人说，由于历史包袱，德国人还得站在小姨子这边，也就是支持小姨子，再加上在中东那些惨绝人寰的杀戮。然后他说，所以欧洲得为可能的对俄罗斯战争做好准备。但主持人说，他不认为俄罗斯会入侵欧洲。他问甘瑟博士对今后20-30年的世界有何看法。甘瑟博士认为，西方将陷入深层危机。瑞士是一个富裕国家，自15世纪哥伦布发现新大陆以来，西方掠夺世界长达500多年，直到2000年代。他批评21世纪的美国帝国主义，他的军事开支高达9000亿美元，中国的军事开支为3000亿美元。美帝国主义依然位居世界第一，它正深陷危机。美国虽然有民主共和两党交替执政，但这只适用于美国国内。对外，不管是民主党还是共和党执政，都在对外发动战争。以美国为首的西方是集体施暴者。西方对世界发号施令，对那些不听话的人，西方杀无赦。这是他说的。过去500年差不多都是这样运作的。甘瑟博士说，现在金砖国家在崛起，形成了新的一极。我们西方仍旧可以在自己的媒体上讲述自己那一套话，但这是罔顾事实的睁眼瞎。对西方来说，接受自己衰落这一事实比当初崛起更为困难。他说，但这并不意味着我们就得往水泥地板上跳楼自杀。接着他一针见血地说，其实我们欧洲人，我们西方人恐惧的是新崛起的世界领袖，在这里当然指中国，会重蹈我们西方的覆辙。我们西方人担心的是他们报复，这就是我们西方人的原始恐惧感，不是吗？其实我们害怕中国人也会像我们当年对待印第安人那样对待我们，但这种想法是没有道理的，因为中国人不一定真会那样做，这完全取决于我们西方今后如何塑造与中国的关系。我们可以与中国好好开展贸易，共同富裕。甘瑟博士建议要尊重彼此，并向中国及其他国家对当年西方父辈们所做的一切进行道歉。不是我们，而是以前的英国人发动的鸦片战争。现在是21世纪，我们欧洲可以与俄罗斯搞好关系，可以与中国搞好关系，也可以与美国搞好关系，但前提是欧洲人必须放下身段。我们欧洲人也应该转变心态，不能再高高在上了。金砖国家不止5个，伊朗、印尼、埃及等国也加入进来了。欧洲人真的应该看清形势，谦逊一些。现在是多极世界，我们应该顺势，试图去塑造这个多极世界。美国不再有能力主宰世界，欧洲应该与俄罗斯及中国和平相处。但在2025年的今天，我们欧洲离与中俄两国和平相处的目标还很远很远。他接着说，应该尽快与俄罗斯搞好关系，重启北溪输气管，解除对俄罗斯的制裁等等等等。接着在视频中，他们还花了几分钟在讨论可能出现的情况，比如德国内部大家意见不统一，传统党派亲美，而德国选择党还有一个德国偏左的 BSW 党倾向于与俄罗斯和中国搞好关系。那么是否会在欧洲内部，在德国内部发生内战呢？甘瑟博士说，这种可能性不大。总之，甘瑟博士坚定认为，现在是多极世界时代，应尽快缓和与俄罗斯的关系，塑造与中国的良好关系，才符合欧洲人的利益。朋友们，整个视频22分钟，大概讲的就是刚才这些内容。对于如此大胆的想法及建议，西方人，特别是德语区的欧洲人是怎么看的呢？我们接下来看看观众们的评论吧，有700多条。第一条评论：我是一名曾在德国生活过的中国人，德国人有很多优秀的品质，但我很少见到像这位嘉宾这样聪明的德国人。然后有的网友告诉他，甘瑟博士是瑞士人，哈哈哈哈。继续往下。
西方世界强权的傲慢令人作呕，不仅针对中国。再往下，中国不是在赶超，而是早已超越了西方。下一则，还有人提及事实和现实，这点就令人尊重。继续往下，当聆听甘瑟博士讲话时，那些统治我们的政客们令人窒息的平庸就显而易见了。再往下，许多文明都已消亡了，比如玛雅、罗马帝国、希腊等等等等，而中华文明已有5000多年的历史，我们又凭什么自以为是呢？我总是感到惊讶，世上竟有人非要把自己置于他人之上，我从未有过这种念头。一方面，另一方面，因为那样做会限制我学习的机会，这是多么大的损失呀！还是个小女孩的时候，我就无法理解为什么所有来自东方的东西都被说成那么差。因此，我很庆幸能认识一位历史学家，能用清晰的语言为我很好的解释这一切。非常感谢您，甘瑟先生，能与您生活在同一时代，我感到非常幸运。感谢您，让我也能向您学习。下一则，我跟甘瑟先生看法一致，真正的恐怖分子是美国和以色列。继续往下，有人说甘瑟极右，我说他极其正确。德国知识点评，这句话翻译成中文其实失去了它原本的文学含义。德语词 rechts 右翼与 recht 正确，用德语读出来非常押韵，翻译成中文就毫无感觉了。再往下，我们如今目睹的确实是欧洲有组织的衰落，而组织这一切的那股强大的反欧洲力量正是欧洲自己。下一则，自二战以来，美国及其北约盟国发动了最多的战争，并造成数百万平民死亡。越南、伊拉克、阿富汗、朝鲜、利比亚、柬埔寨、叙利亚等国皆是如此。继续往下，这位网友的评论较长，我就翻译前面一部分，也是最重要的部分，后面是他给网友们普及中国近代史的。他说，我已在香港和中国生活了35年，中国并未侵略西藏，西藏是中国的一部分。欧洲人曾在中国发动鸦片战争，他们在这里有英国人、日本人、法国人、西班牙人、德国人，想把中国像一块蛋糕一样瓜分。中国曾被日本人占领，而日军在中国实施了大规模屠杀，这一点或许也应该被提及。再往下，这位在德国的中国人的评论很长，我们只看前一部分。作为一个在德国生活了20年的中国人，我认为甘瑟教授拥有非常出色的世界观，对国际局势的理解也非常准确，而主持人则显得十分无知，看不到真实的世界，就像井底之蛙，始终以一种幼稚的世界观看待问题。国家之间唯有利益，别无真正的友谊。美国利用欧洲对抗俄罗斯，美国利用日本、韩国、菲律宾和台湾对抗中国，美国利用以色列对抗中东，中国则通过经济手段增强自身实力，以在全球范围内抗衡美国。美国与俄罗斯也在欧洲和中东相互对峙，这就是当前的全球整体局势。我们看他结尾的这一段，作为一名生活在德国的中国人，我时常感到困惑，为什么欧洲人如此心甘情愿地被美国人当作棋子使用，而且似乎你们欧洲人对此毫不在意？这个跟帖就是典型的德国人思维，很有代表性。他说，问题是几十年来我们一直向中国提供发展援助，还将我们的企业转移到那里，而现在中国却利用这些技术来威胁我们以及他们的邻国，比如用军舰撞击邻国的渔船。我觉得这并不怎么和平。此外，我们对中国的依赖已经如此之深，以至于我们经常遭到中国的勒索。一旦我们不按中国的要求行事，就再也拿不到磁铁了，等等等等。这位网友回应刚才上面那位德国人，他说，去查查资料吧，德国过去几十年从中国市场赚取了什么？
正是中国市场支撑了你们德国的大部分福利，别总是把发展援助挂在嘴边，好像德国是在做慈善一样。德国也曾是殖民过中国的西方国家之一，而且在政治上长期对中国持敌对态度，怎么可能是在做慈善呢？这分明是一种投资。然后这位德国鬼子愤愤不平地狡辩道，我觉得没有我们，中国就不会有今天这样的地位。现在我们的机器设备都在那里，而我们在军事和经济上却反过来被中国勒索，我们甚至还支付了发展援助。没有欧盟，中国就不会成为今天的样子。德国之士点评，大家有没有发现啊？所有西方阵营的国家和地区都持这种可笑的观点，是他们无偿提供资金和技术，让中国发展起来，让中国强大起来，是他们养肥了中国。德国人这么说，法国人、英国人等等等等，所有西方人都这么说，美国人也这么说，日本人甚至台湾人都这么说。特别是台湾人，他们当中不少人说，当年如果没有台湾人带去资金及技术发展中国，注意啊，他们这里是用中国而不是用大陆这个词，中国今天还像印度那么穷，茶叶蛋都吃不起。我就一直纳闷了，这么说话的人难道脑子里装的都是屎吗？西方人要是那么善良，都给中国做慈善，然后他们撂下本国人不管，光美国就有上百万人露宿街头，台湾比如说台北车站那些街友也得不到照顾呀。难道这些人，什么欧洲人、美国人，也包括一些台湾人，他们都安了圣母心去帮助中国去了？哎，天哪！中国人上辈子积了多大的德啊，才会获得西方所有这些王八蛋的慈善呀。好，继续往下。甘瑟先生是一位历史学家，当他意识到德国所有媒体在歪曲事实、片面报道时，恰恰遭到这些媒体的猛烈批评，并被边缘化。面对这种情况，要么放弃，要么迎难而上，坚持自己的立场。他是少数敢于揭示真相、提供不同于主流视角的人之一。他主张和平，反对战争。下一则，中国想要开展贸易，中国既这样做也那样做。中国支持非洲国家的基础设施建设，中国并非好战，而是想做生意。这是跟贴。美国也想到处做生意，但却是通过颠覆政权、出售武器，然后掠夺当地的矿产资源。这位网友跟贴道，中国对双赢局面有着不同的理解。再往下，中国的崛起早已显而易见，我至少从2015年就看到了这一点，尽管我不是专家。经济学家曾预测中国将在2050年崛起，但中国的发展速度要快得多。下一则，甘瑟先生，你还应提醒大家注意英国和美国在中国所犯下的行径。从1820年起的100多年里，中国一直遭受美国和英国的压迫。中国人如此爱好和平，对于曾经遭受的苦难、死亡与饥荒，并未向美国、英国甚至日本进行报复。这一点对于这样一个伟大的文明民族而言，是极其值得敬佩的。当我们欧洲人还住在树上的时候，中国早已是一个高度发达的国家，我甚至可以说其发展水平高于古埃及。再往下，我从2010年起就生活在中国，而且再也不想离开这里了。这里绝对棒极了，总是那些从未到过中国的人在抱怨中国。这里极其安全、干净，一切都很便利，城市规划美观，绿化和植物丰富，基础设施一流等等。当然，没有哪个地方是完美的，但德国如今真的已经变得令人尴尬了。下一则，这个人描述中德两国的不同。他说，德国官僚主义的精髓就是成立一个工作组，专门讨论是否需要成立另一个工作组，然后该工作组再撰写一份报告，论证有必要成立另一个工作组，最后隆重决定我们必须继续讨论，然后呢，什么也没做。与此同时，中国人却说不管黑猫白猫，
能抓住老鼠就是好猫。他们不搞无休止的辩论，而是直接行动，尝试，然后调整，最终往往取得了成功。而欧洲在做什么？他沾沾自喜地坐在自己傲慢的宝座上，通过怀旧的眼镜居高临下俯视中国，却丝毫没有意识到早已过时了，自以为高人一等，实则早已被超越。这难道不是既可悲又可笑吗？下一则，甘瑟教授道出了关于傲慢且煽动战争的西方的真相。500年来，西方发动的战争与种族灭绝不断。继续往下，甘瑟博士的发言具有难以置信的价值，只可惜真相往往不被当权者所欢迎。只要不追随主流叙事，就会被扣上极右或亲普京的帽子。我担心我们西方傲慢所要付出的代价将会极其痛苦。再往下，金砖国家将成为新的世界金融体系，这已无法阻挡，美国必须接受这一事实，越早越好。而德国还是先管好自己眼前的悬崖深渊吧。下一则，睿智的分析，但可惜的是，大多数德国媒体等机构受美国控制，传播了许多关于中国的错误观点。继续往下，中华文明已经存在数千年之久，自古以来积累的全部智慧，至今仍深刻影响着我们中国人。比如“和而不同”这句古训，就体现了一种与西方赢家通吃、输家出局思维完全不同的态度。回顾历史，早在郑和下西洋时，我们中国人追求的就是和平贸易，我们是去卖东西的，而不是去征服或剥削其他国家。而西方后来向我们学习之后，却走上了征服和压迫世界的道路。但如今一切正在改变，那些曾经被殖民的国家正变得日益强大，西方必须终于认识到这一点，并彻底抛弃旧有的思维模式。人们必须学会尊重其他文化。再往下，谢谢丹尼尔的详细解释。丹尼尔就是这位嘉宾他的名，让我们看清了关于中国的事实。我们无能的德国联邦政府和主流媒体不愿承认现实，反而试图蒙骗我们。西方联盟始终是人类的安全威胁与耻辱。再往下，北约的政策才是问题所在，它在煽动所有人互相敌对。下一则，在乌克兰实现和平根本不是他们的目的，这背后涉及巨额金钱。继续往下，除了中国，全世界都曾是富有犹太商人所控制的殖民地，他们利用美国在中东发动战争，贩卖武器，随后又将难民送往欧洲，以分裂该地区。再往下，美国对他权力丧失感到极度恐慌，中国正在迅速崛起为最强的经济大国，这一点从数据上一目了然。德国若与俄罗斯和中国合作，本可以分享这一成功，可惜我们目前的政客相当愚蠢，推行的却是美国的政策。再往下，直到今天，大多数德国人脑子里还是认为中国制造就是垃圾货，这种傲慢早已深植于我们内心。下一则，盛极必衰，此乃万物运行之理。我们德国必须重新找回自我。我由衷地为中国的成就感到高兴，并钦佩中国人民与政府所创造的经济奇迹。所有国家的目标都应是和平、相互尊重的共处。战争必须被废除，并受到惩罚。要做的事情还很多，让我们从此刻开始吧。为此，首先必须消除战争和那些邪恶的怪物。下一则，甘瑟先生的所有看法都是对的。我曾在中国长期生活和工作，早在1998年就已经看出中国将开始赶超。例如，当时我在秦皇岛的一次展会上为一些西方企业做咨询，他们向我抱怨有10家中国公司抄袭了他们的产品。那时虽然还没有达到西方的质量水准，但中国产品当时已达到85%的水平了。
所以当时我就建议这些企业与其中最好的一家中国公司合作，并逐步关闭德国工厂。当时只有一家公司采纳了这个建议，至今仍在活跃，其余所有德国公司2005年都已消失了。那时在中国几乎没有人会英语，而我尽管会说中文，却因各地的方言与普通话差异极大而遇到很大困难。如今几乎所有30岁以下的中国人都能说一口不错的英语。中国人身上那种驱动力和能量一直令我深感惊讶。中国人在商业上乃至在其他所有方面都极为出色。中华文化对战争或对抗毫无兴趣，凡事都采取间接方式，并用一种高达90%成功率的巧妙外交策略。继续往下，中国将成为世界强国，他们拥有古老而智慧的文化，这使他们处于优势地位。西方应该敞开心扉，有兴趣去了解它，因为西方正因人工智能和数字化带来的进步愚昧化而丧失竞争力。再往下，如今我们生活在一个凡事都从战略角度审视何以可能的世界。对中国人而言，例如善于模仿就是一种战略，先理解再改进，最终从中获利。中国在人力劳动方面拥有巨大优势。此外，中国也没有像德国那样极端严苛的建筑法规，成本完全不同。此外，中国人为某一事业奉献的精神也与人们通常所想的不同。如今，中国正通过收购，在多个领域逐步取得主导地位，以便日后实现控制。再往下，中国拥有清晰的愿景和目标，知道自己要往何处去，以及如何长期建设自己的国家。这种模式对中国人行之有效，而我们欧洲却没有。我们应当发展出一种适合自身的愿景，并且完全可以向他人学习，而不必全盘照搬。中国人过去也曾向我们学习，但随后将其根据自身情况加以调整和落实。下一则，如果你把某人当作敌人对待，他就会变成你的敌人，即使他原本并不是你的敌人。如果你把中国人当作敌人对待，他就会成为你的敌人。继续往下，西方的霸权已经终结了，只是我们还没意识到罢了。下一则，如果我们遵循甘瑟先生的思维方式，我对此完全这么做，就会清楚地看到欧洲方面所采取的一切行动，真的是所有行动过去是错误的，现在也仍然是错误的。这位网友一针见血，他说，德国输掉了2战，并无条件投降，自那以后，德国不再是美国的朋友，而是其附庸。咱们再往下，完全正确。如果所有人都这样思考和决策，我们现在在欧洲本可以过上美好而无忧无虑的生活，但不，我们必须受苦，因为美国优先。美国拼命要维持其霸主地位，而欧洲却为此付出代价，承受苦难。这些年被白白浪费了。如今我们面前只有苦难与不确定性，而且谁也不知道这种状况还会持续多久。看最后一条评论，我也不认为德国民众希望与俄罗斯和中国关系恶化，问题在于太多缺乏教养的政客和老师太快占据了掌权职位。好的，各位朋友，本期节目就到这里吧。不可能逐条都翻译啊，当然其中也有极少评论他们不同意甘瑟教授的观点，这当然也正常。不过绝大多数评论都觉得甘瑟教授说的有道理，同时又痛恨自己的国家。在这里估计呢，就是德语区的德国、奥地利和瑞士的政客们把他们带偏了。反正呢，大家也看到了一派悲观气氛，而且目前看来这些问题是无解的。你们怎么看呢？